ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਲਫ ਦੀ। ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ। ਇਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਏਸੀ ਕੈਬਨ ਹੀਟਰ ਵੀ ਔਰ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਇਲ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪ ਹਰ ट्रैक्टर ਨੂੰ ਬੈਲਟ 2 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप रिव्यू शुरू करते हैं जनाब ट्रेड इंपैक्स एग्रो का जनाब वाइटियो EX 1304 130 हार्स पावर 6 सिलेंडर 4x4 टर्बो प्लस इंटरकूलर विद AC कैबन। ये ट्रैक्टर 130 हार्स पावर है जनाब। तो रिव्यू करांगे जनाब इनका फ्रंट तो शुरू। तो इनके फीचर जोड़े ने ना वो जनाब 110 HP नालों भी ज़बरदस्त ने। वीडियो पूरी देखनी है ताकि थानू पता चल सके कि पाकिस्तान दे विच एक जदीद टैक्नोलॉजी के ट्रैक्टर मौजूद ने। और अगर कोई दोस्त ये ट्रैक्टर खरीदना चाहे बेलर मशीन वास्ते, सैलज वास्ते और जिमीदारे वास्ते तो फिर क्या ही बात है। फ्रंट दे जनाब खूबसूरत ग्रिल है और ग्रिल इन्नी बरीक है कि इहदे विचों तूड़ी छुड़ी इदां दी चीज़ लंघ के अगे रेਡੀਏਟਰ ਨੂੰ ब्लॉक नहीं करती हैगी। फ्रंट ते जनाब खूबसूरत वाइटियो का लोगो आ जाता है जनाब। ठीक है जी। हैडलाइटां जनाब उत्ते आ जाती, बल्ब वाली लाइट थल्ले जनाब लेंस आ जाती है। ठीक है। तो इस बाद फ्रंट ते जनाब काफ़ी सारे वेट आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेट ने जनाब। एक प्लेट का वज़न 50 किलो है, यानी कि 1.25 मन की एक प्लेट है। वाइटियो के ओरिजिनल वेट ने। फ्रंट ते जनाब एक तगड़ी हिच दी हुई है। इस तो बाद अगर फ्रंट टायर साइज़ की गल करिए तो फ्रंट टायर साइज़ इनू आता है जनाब 14 9 26 का। और बैक टायर की अगर गल करिए तो बैक टायर इनू जनाब आता है 18 4 38 का। ठीक है जी। बैक टायरों के नाल वेट अलग तो दिते हुए 50 किलो की एक प्लेट है। 50 किलो की एक प्लेट है। 3 प्लेटां लगी हुई हैं। 150 किलो वज़न एक व्हील नाल लगा हुआ है। ठीक है जी। डीजल टैंक इनका साइड पर आ जाता है। बाकी जनाब 4x4 की इनकी जी असैंबली है वो देख लो। फिनिशिंग जी ये बिल्कुल मद्दे नज़र रखनी है। इनू यह जोड़ा वेट है ये अलग तो 145 kg का यह वेट है। अगे जनाब इनकी थड़ी जी है ये अलग तो है। इस तो बाद मद्देनज़र रखना तुसी बिल्ट क्वालिटी नू और फिनिशिंग नू, कलर नू। ये देखो जनाब पावर सिलेंडर राड कवर किया हुआ है। इस तरफ एक पावर सिलेंडर है स्टीयरिंग का। ठीक है जी। बाकी जनाब जिड्डी असैंबली है, जिड्डा हिस्सा है ओडी जनाब इनू हब दी हुई है। ठीक है ना। डबल हब दी हुई है। वड्डे स्टार ने इहदे विच हैवी ड्यूटी। ठीक है। अगर तुसी ग्रीस का ख्याल रखते हो, ठीक है जी, एंडन भी बुशा नू, ते सारी जिंदगी ये बुश खत्म होने वाले नहीं, जामन वाले नहीं है। ठीक है। ना ही एंड खराब होने वाले। सलेंसर जनाब मुकम्मल कवर किया हुआ है कि ड्राइवर का किसी बच्चे का गलती ना हाथ लग जाए तो हाथ ना जले। इस तो बाद यह जो थले बॉक्स थोनू नज़र आ रही है इनदे विच जनाब ड्राई बैटरी मिल जाती है। ठीक है। हो सकता है इहदे 2 बैटरी होवन या फिर डबल बैटरी होनी है। ठीक है। यह मेन स्विच लगा हुआ है। करंट बैटरी तक महदूद रह जाता है। बैटरी की भी सेफ्टी तो ट्रैक्टर की भी सेफ्टी। इस तो बाद यह जनाब हिस्से का आयल है तो इनके जनाब फिल्टर लगे हुए हैं हवा ब्रीड कराने वास्ते, यानी कि हिस्से की हवा ब्रीड करने वास्ते। यह जनाब उत्ते ब्रीडर लगा हुआ है। इतों जनाब आप आयल भी चेक कर सकते हैं कि आयल की तुसी क्वालिटी चेक करो, बिल्कुल शीशे वर्गा आयल है थले नज़र आ रही है। तो इतों जनाब आयल का आप लैवल चेक कर सकते हैं, पिछले हिस्से का हाइड्रोलिक आयल। इस तो बाद जनाब स्टीयरिंग आयल आ गया, डबल पंप आ गया जी।
ਸਲਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉੱਤੇ ਕੋਇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਲਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਸਲਫ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੱਠੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਵਰ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜਨ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੀੜੀਆਂ ਕੈਬਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਚਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਧਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਲਚਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। आओ ज़रा इस तरफ तो लो जनाब 1304। जिन्ना उच्चा एयर क्लीनर होवेगा ये मिट्टी गट्टा घट खिंचेगा, ठीक है। फिर वो उत्ते जिहड़ा प्री एयर क्लीनर है इहदे विच हर ट्रैक्टर दे विच उहदे विच भी इहदे विच भी फैन दिता हुआ। जो ट्रैक्टर स्टार्ट होवेगा वो खुद तो घूमेगा हवा दे नाल ते वो धूल नूं बाहर कढेगा। बकाया धूल इत्थे जनाब ऐल बाथ दे विच आकर रुल जाएगी, रुक जाएगी ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਟਰਬੋ ਮਿਣੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਵੱਲੇ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗੀ। 6 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਹੈ, 6 ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਫਟੀ ਪੰਪ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਜਣ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਹੈ, ठीक है। ये जनाब हिस्से का आयल भी ठंडा करता है, ये इंजन का आयल भी ठंडा करता है। इनके अगे 2 आयल कूलर लगे हुए हैं, ठीक है जी। इस बाद डीजल टैंक जनाब इनका यह साइड से आ जाता है और इनकी कैपेसिटी मेरे हिसाब नाल अंदाजन कोई 200-250 लीटर होनी है, ठीक है। इस 1304 130 HP ट्रैक्टर की सीढ़ियाँ जनाब इधर भी अपन मिल जांदियां ने। अच्छा, वाटर सपरेटर ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਰੇਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਲੀਏ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੈਬਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ। LED 2 ਲਾਈਟਾਂ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इंडिकेटर जनाब दोवां तरफों खूबसूरत मिल जाते हैं, ठीक है जी। ये जनाब ड्रेन आ रही है AC दी पानी दी, ठीक है। मिरगाड़ जेडे ने ये बड़े तगड़े ते मजबूत मिरगाड़ लगे हुए ने, थल्लों में देख लो, ठीक है जी। लो जी ए बैक हिस्सा ट्रैक्टर के बैग हिस्से की गल करिए तो यह है जनाब कैबन की लुक और ट्रैक्टर के बैक हिस्से की लुक और स्ट्रेट एक्सल यानी कि सीधियां ट्यूबां, ठीक है जी। कैबन बड़े मजबूत ने तो पिछे कैबन के पिछे भी जनाब 2 LED लाइटां दित्तियां होईयां ने और पिछली जिहड़ी खिड़की है ये ओपन भी हो जाती है। थल्ले भी जनाब शीशा दिता हुआ है कि किसी औजार नूं ਜਾਂ ਲੈਂਕਾਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਜ਼ਾਰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਈਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬੋਤਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਡਾਲਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਕੈਬਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੈਪਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਸੁੱਕਾ ਵੈਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਦੀ ਜਨਾਬ ਹਵਾ ਬਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਬਰੀਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। अगर इहदे विच आपां हाइड्रोलिक सिस्टम की गल करिए तो हाइड्रोलिक सिस्टम इहदा बड़ा तगड़ा है। ड्राफ्ट कंट्रोल लिफ्टोमैटिक हाइड्रोलिक इहदे विच जनाब मिल जाता है। तो लैंकां तुसीं देखो जनाब किन्नियां मजबूत इनू लगियां होईयां ने, यह देखो, ठीक है ना। चिमटे किड्डे मजबूत ने, गोडे यह देखो। इस तो बाद लैंकां जिहड़ियां ने इन्हां दी चौड़ाई वेखो, मोटाई वेखो, खिच्चां इहदियां वेखो किन्नियां मजबूत। और बिल्ट क्वालिटी भी चैक करदे आउणा है तुसीं। जिथे बैरिंग होवेगा उत्थे जनाब ग्रीस भी होएगी। अगर ग्रीस का ख्याल रखदे हो तो सारी उम्र इहदा बैरिंग खराब होवन वाला नहीं हैगा, ठीक है जी। बाकी लैंकां दे नाल जनाब पावर सिलेंडर दिते हुए ने।
कि हैवी मशीनरी हैवी औजार चुकण वास्ते वजन चुकण वास्ते एक सिलेंडर इस तरफ है, एक सिलेंडर जनाब इस तरफ है। तो लिफ्टोमैटिक हाइड्रोलिक इहदे विच आपां नूं मिल जांदा है। टॉप लिंक भी मजबूत आपां नूं मिलदी है। यह जनाब लॉक हटाया तो यह टॉप लिंक का फंक्शन देखो, इहदे देखो जनाब टॉप लिंक की इंज वर्किंग तो इंज वर्किंग देखो, ठीक है जी। तो टॉप लिंक भी चंगी मजबूत है। तो गोली देखो, सारा काम ही जड़ा ना वो जनाब बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है, ठीक है जी। यह लॉक लग गया, टॉप लिंक काबू हो गई। कपलर अपन जनाब पिछे लगे हुए मिल जाते हैं, 4 बेलर मशीन वास्ते, लेज़र वास्ते, जैक वाले ट्राले वास्ते। और कपलर भी बड़े हाई क्वालिटी के लगे हुए हैं, ठीक है ना। मेड इन इटली, मेड इन इटली के जनाब इनू कपलर लगे हुए हैं, बड़ी ज़बरदस्त है। बाकी जनाब ये जड़ा सिस्टम है इहदे बारे थानू दसदा चलां। अगर ड्राइवर इकल्ला बंदा है मगर उन्हें हल्लां छल्लां पाउणियां ने लैंकां दे पिछे, तो अगर उहदे नाल दूसरा बंदा नहीं हैगा तो वह जनाब इत्थों ही लैंकां नूं ऑपरेट कर लै सी। इहदे वेखो लैंकां जनाब हुण थल्ले जाणगियां, अगर मैं उदों छेड़ांगा तो यह देखो यह थल्ले जा रही जी। तो इत्थों ही जनाब इन्हां नूं आपां लैंकां नूं तां भी कर सकने हैं। तो यह देखो जनाब इन्हें इस तरीके बंद हो जाना, ठीक है जी। बहुत ही ज़बरदस्त जिहड़ा है ना इहदे विच फीचर हैगे ने। इह च आपां नूं नाल मिल जाती है एडजस्टेबल PTO दे इहदे विच 540 चक्कर और 1000 चक्कर मिलते हैं। विचों आपां गेयर लगावना है तो इत्थों 1000 चक्कर या 540 चक्कर स्पीड आपां मुंतखब करनी है इस लीवर तो, ठीक है जी। 540 चक्कर चाहिए ने या थानू 1000 चक्कर चाहिए ने या कि थानू टायरां ते 720 चक्कर चाहिए ने, यानी कि मल्टी स्पीड PTO 540 चक्कर, 720 चक्कर और 1000 चक्कर। 720 चक्कर टायरां ते चलते हैं। अगर चापर ते चला रहे हो, गाला फस गया, थोड़ा जिहा पिछां हटाओ, गाला निकल जाना, फिर चला लो, ठीक है जी। इंडीकेटर जिहड़े पिछे दिते हुए मरगाडां ते ये बड़े खूबसूरत ने, ठीक। सारा काम ही जिहड़ा ना बहुत ज़बरदस्त किया हुआ। हुण चलते हैं जनाब आपां कैबन दे विच, तुहानूं लिफ्टोमैटिक हाइड्रोलिक चैक कराइए तो फिर जनाब कैबन का रिव्यू देइए। आओ दोस्तों हुण जनाब थानू 130 HP कैबन का रिव्यू कराइए। यह जनाब लॉक नूं ये चाबी नाल बिल्कुल लॉक भी हो जाता है, लेकिन इनू दबा के आपां जनाब दरवाज़ा ओपन किया। इनू भी जनाब यह वेखो एयर स्प्रिंग दिता हुआ है कि सुकून नाल दरवाज़ा पिछे हटेगा तो सुकून नाल ही बंद होएगा, ठीक है जी। तो इन अंदर भी लॉक है जी। बाकी जनाब प्लेटफार्म ट्रैक्टर का बहुत ही खुला है, ठीक है। थल्ले मैट मूट चंगा जिहड़ा अच्छी क्वालिटी का जनाब दिता हुआ है, ठीक है जी। सीट इहदे नाल भी आपां नूं मिल जाती, कोई बच्चा कैरी करने वास्ते या हैल्पर जिहड़ा ना नाल बिठाण वास्ते। सीट जिहड़ी जनाब इस ट्रैक्टर दी है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगी हुई है, तगड़ी सीट लगी हुई, बिल्ट क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। और इहदे जिहड़े फंक्शन ने जनाब वो भी बड़े ने, मतलब है भी इहदियां कोई 4-5 तो एडजस्टां ने। इनू तुसीं जनाब थल्ले उत्ते भी एडजस्ट कर सकते हो वज़न के हिसाब नाल, फिर इनू अगे पिछे भी कर सकते हो, फिर इनकी डों जिहड़ी है इनू भी अगे पिछे तुसीं कर सकते हो, ठीक है जी। इस जगह तो और इहदियां मुट्ठां भी जिहड़ियां ने अगे पिछे हो जांदियां ने, ए उत्ते कर लो थल्ले कर लो। इस तो बाद सीट बैल्ट भी नाल दिता हुआ है सेफ्टी वास्ते, जो तुसीं रोड ते चढ़दे हो सीट बैल्ट का इस्तेमाल ज़रूरी करना है। ये है दोस्तों ट्रैक्टर का मुकम्मल इंटीरियर, ठीक है जी। मुकम्मल लुक जनाब ट्रैक्टर की, ठीक है जी। डैशबोर्ड और स्टेयरिंग, जिहड़ा स्टेयरिंग है ये जनाब बहुत ही सॉफ्ट और समूदली चीज़ है, ठीक है। तो गड्डियां तरह इहदे विच ही आपां नूं जनाब विसल मिल जाता है। सब तो पहले थानू थोड़ा जिहा डैशबोर्ड के बारे आगाह करता जावां तो इहदा मेन चाबी स्विच आपां नूं इस जगह ते मिल जाता है। यह देखो स्विच लग गया जनाब, तो यह मीटर जनाब ऑन हो गया। दोस्तों डैशबोर्ड की अगर थानू मालूमात देइए तो डैशबोर्ड इहदा जनाब डिजिटल है। तो डिजिटल दे विच पहले सब तो टंपरेचर दस रहा है, जो कैबन दे विच तुसीं AC चला के बैठे हो या सर्दियों दे विच हीटर चला के बैठे हो तो ये जनाब बाहरला टंपरेचर थानू दस रही है। उस तो बाद बैटरी की थानू मालूमात दे रही है 12.6 वोल्ट। थल्ले जनाब एल प्रैशर थानू दसेगा। डिजिटल दे विच इहदे
ਆਵਰ ਘੰਟੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ RPM ਮੀਟਰ ਆ ਗਿਆ, PTO 540 ਔਰ 1000 ਚੱਕਰ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗੇਜ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਫਿਊਲ ਗੇਜ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਗਿਆ, 4 ਵੀਲ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਵੀਲ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਦੇ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੀਵਰ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਵੈਪਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਂ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਵੈਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਵੈਪਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੈਪਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੈਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪੁੱਠਾ ਸੁੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਿਓ, ਠੰਡ ਚੋਖੀ ਹੈਗੀ, ਚੋਖੇ ਠੰਡੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਟਨ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਸੋ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵੀ ਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ ਹੀਟਰ, ਉਹ ਹੀਟਰ ਜਨਾਬ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਦਬਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਜਣ ਵੱਲੇ ਗਰਮ ਹਵਾ ਪਿਸਟਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਫੌਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਅਪੁੱਠਾ ਸੁੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਪੁੱਠਾ ਸੁੱਚ ਦੇ ਕੇ ਜਨਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਫਲੈਸ਼ਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਕ ਲਾਈਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਮੋਕ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਪ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਹਵਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਲੀਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਾਰਕਿੰਗ ਗੇਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਜਨਾਬ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ PTO ਦਾ ਲੀਵਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੇਅਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਥੱਲੋਂ ਜਨਾਬ 1000 ਜਾਂ 540 ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਨੀ। 540 ਚਾਹੀਦੇ ਚੱਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਚੱਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟਰ ਗੇਅਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, 4 ਗੇਅਰ ਮੇਨ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਪੀਡਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ, ਲੋ, ਮੀਡੀਅਮ, ਹਾਈ, ਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 3 ਸਪੀਡਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰਿਵਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 12 ਫਾਰਵਰਡ ਔਰ 4 ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਸ਼ਿਫਟਰ। ਥੱਲੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲੌਕ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਆ ਗਈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਈਆਂ ਜੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਿਸਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਕਲੱਚ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ। ਇਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਕਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਹਿਰਾਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਟਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਂਟਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਲੌਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਲਾਂਟਰ ਚੱਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੌਕ ਇਹ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਲਾਂਟਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸੇ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਥੱਲੇ ਸੱਟਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਚੱਕਾ ਗਿਆ। ਇਹ
ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਦਬਾਸੋ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲੈਂਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਸਣ। ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਲੀਵਰ ਇਹਦੇ ਸੰਭਲੀ ਦੇ ਨੇ ਬੇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੈਕ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸੰਭਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾਲ ਜਨਾਬ PTO ਦਾ ਕਲੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਦਾ 에ਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਲੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਵੇ ਜਲਦੀ ਉਤਾਂ ਲਿਜਾਵੇ, ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਉਤਾਂ ਲਿਜਾਵੇ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਥੱਲੇ ਲਿਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਪੀਡ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੈਬਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ AC ਕੈਬਨ ਹੀਟਰ ਵੀ ਔਰ ਵਿੱਚ ਫੈਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ AC ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫੈਨ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ AC ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ AC ਆਨ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਹੀਟਰ ਆਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ AC ਦੀ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਨਾਬ ਕੂਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੈਨ ਦੀ ਥਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਫੈਨ ਚੱਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੈ ਬੈਕ ਵੈਪਰ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਕ ਵੈਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਟਨ ਨੂੰ ਚਲਾਸੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਨਾਬ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸੱਟੇਗਾ ਔਰ ਵੈਪਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੈ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਸੱਟੇਗਾ ਔਰ ਵੈਪਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਕਾਇਆ ਗਿਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਗਰਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਚਾਰਜਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 12 ਵੋਲਟ ਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸਟੀਰੀਓ ਟੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਨ ਹੈਟ ਆ ਗਈ, ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਵੈਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਟਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਿਟਕਾ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਲੱਗੇ। AC ਕੈਬਨ ਹਰ ਤਰਫੋਂ ਜਨਾਬ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਵੇਂ ਜਨਾਬ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੀ ਇਹਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕੈਬਨ ਦਾ। ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਜਨਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਬੋਨਟ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਇੰਟਰਕੂਲਰ। ਔਰ ਇੰਟਰਕੂਲਰ ਜਨਾਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਔਰ ਇਹਦੀ ਫਿਟਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਕੂਲੈਂਟ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਜਨਾਬ ਕੂਲੈਂਟ ਵਾਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਏਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਔਰ ਓਵਰ ਪਾਣੀ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ AC ਦਾ ਜਨਾਬ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੈ AC ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਗੈਸ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, AC ਦੀ ਇਹ AC ਦਾ ਕੰਡੈਂਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਇਲ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਡੈਂਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਇਲ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ ਇੰਜਣ ਦਾ ਆਇਲ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਲ ਕੂਲਰ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਨਾਬ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਹੈਗਾ ਇੰਜਣ ਦਾ ਆਇਲ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੇਡੀਏਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੇਡੀਏਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ AC ਦਾ ਕੰਪਰੈਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਦੋ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋ ਹੀ ਬੈਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਡਰਾਈਵਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ
ਜਨਰੇਟਰ ਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਆਮ ਜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ 6 ਸਿਲੰਡਰ ਇੰਜਣ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਜਨਾਬ ਬੱਠੀ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਲਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਿਰੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਪੈਪ ਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ कैसा लगा कमेंट सैक्शन में ज़रूर दसना है। बाकी कंपनी के नंबर थोड़े नाल शेयर कर ही चुके हैं। अगर कोई दोस्त इहदे बारे मज़ीद मालूमात चाहता है तो तुसी जनाब ये नंबरां ते रबता कर सकते हो, ट्रैक्टर खरीद सकते हो। और ये ट्रैक्टर थानू मुरीद के और दीपालपुर सिंध और मुल्तान शोरूम तो डिलीवर किए जा सकते हैं।